ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ। ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ज़्यादा है ਤਾਂ ज़्यादा है, फिर इस कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी गल है कि अरेंज मैरिज है, अपनी मर्जी नाल उसने उस बंदे नाल विआह कीता है। चलो ये सिलसिला इसे तरीके नाल बरकरार रहिंदा है। एक दिन एक लड़का उन्होंने घर समान देन आंदा है तो उन्होंने मिल के वो बहुत खुश हुंदी है। वो पहला उन्होंने दे गवांढ विच रिहा करदे सी। लड़के की उम्र लगभग 19 तो 20 साल दी है। देखण च भी लड़का बहुत सुंदर है। तो वह घर आए उस लड़के की बड़ी सेवा करती है और समान लैके उसको रखती है, उसनों कुछ पैसे भी वध दिंदी है। बहुत सारिया गल्लां वो उस नाल करदी है तो उसनों कहती है कि तू मेरा नंबर लै जा, तो जद दिल करे जद तू वेला होवे तू मेरे घर आ जाया कर। इस तरीके नाल 10-15 दिन वो लड़का कदे समान लैके आंदा है, कदे वैसे ही उहदे घर आ जाता है। अच्छा खासा खाना पीना वो उस लड़के नूं खिलांदी है और कुछ पैसे भी हर बार उसनूं दे दिंदी है। हौली हौली करके वह लड़के के नज़दीक आन लग गई और उस औरत ने उस लड़के नाल शरीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिते। हालांकि लड़का पहला राजी नहीं सी, लेकिन जिस वेले उस औरत ने अपना जलवा उसनूं दिखाया तो लड़का पसीज गया तो उसने उस नाल पहली बारी शरीरिक संबंध बनाए। उस तो बाद ये सिलसिला इसी तरीके नाल चलता रहा। जनानी बड़ी शातर सी, क्योंकि वो लड़का किसी दुकान ते काम करता सी तो वह आने बहाने कोई ना कोई चीज़ दुकान तो मंगवाती रहिंदी सी। चाहे वो 50 रुपए की चीज़ है, चाहे 20 रुपए की चीज़ है। वो दिन च 3 या 4 बार वो लड़का उन्होंने घर आया जाया करता सी और दिन च 3-4 बार ही वो दोने हम बिस्तर होया करते सी। हुण उसनूं इस चीज़ की परवाह नहीं रही कि उहदा पति उहनूं सैटिस्फाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन किते ना किते उहदे मन विच ये गल बैठ जाती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है, लेकिन सोचण दे बावजूद भी वो सारा कुछ इसे तरीके नाल करदी रहिंदी है। उस लड़के नाल उहदे लगातार शरीरिक संबंध बनते रहंदे ने। लेकिन एक दिन वो अपनी आत्मा नाल खुद गल्लां करदी है ते उस तो बाद एक दिन वो लड़के नूं बुलांदी है ते रिश्ते ते काटा मार दिंदी है और उस लड़के नूं साफ स्पष्ट शब्दां 'च कह जांदी है कि जो कुछ अपने दोनों 'च हुण तक बीत्या है तू भी भुल जा, मैं भी भुल गई हाँ। तू अपनी ज़िंदगी देख, मैं अपनी ज़िंदगी देखदी हाँ। लड़का भी समझदार सी, वो कहंदा ठीक है जी, मैं सब कुछ भुल जाना, तुसी भी सब कुछ भुल जाओ। हुण वो भुले या नहीं भुले, उन्होंने अगे तो मिलना छड्डिया या वो हुण भी मिलते रहंदे ने, इस चीज़ की
कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो गल उस लेडी ने बाद च रियलाइज़ की ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।